ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੀਂਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਨਰਮਾ ਚੁਗਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 3 ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੇਕ ਫੌਜ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਹਿਲਾਓ, ਪਿੰਡ ਜਗਾਓ, ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ट्रैक्टर ट्रालियां ते सवार होकर दिल्ली के उत्ते धावा बोलन जाणगे किसान। नवीं चेतावनी की जारी की है, एमरजेंसी बुलेटिन दे विच है। ते बैंस दी पार्टी ने पंजाब अधिकार यात्रा शुरू कर दी है। 4 दिन ये चलेगी। हरीके पत्तन तो शुरू की है। पंजाब पुलिस दे विच दागी पुलिस अधिकारियों के लिए हाईकोर्ट ने सख्त हुक्म दिता है। बिहार के 7 मजदूरों की हिमाचल दे विच दर्दनाक हादसे दौरान मौत हो गई है। केरला के पत्रकार की गिरफ्तारी के मामले में यूपी सरकार नोटिस जारी किया गया। दिल्ली विच मुड़ तो लॉकडाउन नहीं लगेगा, स्पष्ट किया सरकार ने। महाराष्ट्र दे विच धार्मिक स्थान श्रद्धालुओं के लिए खुल गए ने। केदारनाथ मंदिर के किवाड़ बंद कर दिते गए ने। कोरोना के मामले वध रहे ने। अमरीका दे विच सख्त पाबंदियां दा दौर मुड़ तो आ गया। आस्ट्रेलिया के एडिलेड दे विच भी काफी कुछ बंद कर दिता गया। लंडन दे विच एक बजुर्ग सिख विधवा औरत नूं क्यों डिपोर्ट किया जा रहा है ते उस दे विरोध दे विच लोग सड़कों के उत्ते उतर आए ने। एमरजेंसी बुलेटिन दे विच सब दा स्वागत है। मैं हरशरण कौर। सब तो पहला पंजाब ते हरियाणा दे विच पैंदे मींह की गल करांगे। मींह ते गड़ेमारी है जिहड़ी वो लगातार हो रही है। पंजाब दे कल कई शहरों दे विच मींह दे नाल नाल गड़ेमारी हुई। अज भी कई शहरों दे विच हल्का हल्का मींह पैंदा रहा ते हुण भी जिहड़ा मींह दे कारण ठंड है काफ़ी वध गई हैगी है। इहदे नाल प्रदूषण जरूर चक्या गया। जिहड़ा दिवाली वाले दिन तुसीं लोकां ने पटाखे चला के प्रदूषण कीता सी, वो सारा प्रदूषण मींह ने खत्म कर दिता है। वो सारा थल्ले सुट दिता है मींह ने। पर जिहड़ा बासमती झोना जिहड़ा मंडियां दे विच आया है उहनूं काफ़ी नुकसान होया। बटाला दे विच दाणा मंडी च पईयां 3000 बासमती दीयां बोरियां गिल्लियां हो गईयां ने। मींह दे पानी च गुड़च हो गईयां ने। इन्हां बोरियां ते ना तां कोई तरपाल सी ते ना ही कोई रैक इन्हां दे थल्ले रखिया होया सी। बोरियां दा रख रखाव ठीक ढंग नाल ना होण करके इन्हां दे अंदर भरी फसल जिहड़ी वो मींह दे पानी नाल पूरी तरह दे नाल खराब हो गई है। एक बोरी विच 35 किलो के करीब फसल भरी जाती है। तो हुण तुसीं अंदाजा ला लो कि 3000 बोरियां दे विच किन्ना चौल पिया होना ते लखां दा नुकसान किसानां दा होया हैगा। इत्थों दे एक आड़ती ने दस्सिया कि इस फसल दे गिले होण दे पिछे कारण है जिहड़ा वो लेबर दा ना होना। लेबर घट हैगी है। सारी प्राइवेट डीलरां ने फसल खरीद लई है। इहदे विच सरकार दा कोई नुकसान है जिहड़ा वो नहीं होया। ते उधर कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा कहंदे ने कि केंद्र सरकार नूं जल्द ही माल गड्डियां दी आवाजाही शुरू करनी चाहिदी है तां जो सारा समान आ जा सके। सूबे दे विच बारदाना ते यूरिया भी नहीं है। इंडस्ट्री विच समान सप्लाई लई तैयार पिया है। माल गड्डियां ना चलन करके मुश्किल आ रही है ते केंद्र सरकार जल्द ही ये जिहड़ी माल रेल गड्डी सेवा चालू करे। पर सरकार टस तो मस नहीं हो रही। सरकार दे कंन ते जून नहीं सरक रही। एमरजेंसी बुलेटिन दे विच अगली खबर असीं तुहानूं मानसा दे पिंड मीਆਂ तो दसांगे जिथे एक दर्दनाक हादसा वापरिया क्योंकि पिंड मीਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ ਚੁਗ ਰਹੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਕੱਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕੜਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਧੇ ਲਾਲ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤੇ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਖਮੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਰਮਾ ਚੁਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਨਰਮਾ ਚੁਗ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਧੇ ਲਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਮਾ ਚੁਗ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਗੁਲਾਬੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਪਾਵਰ प्लांट दे विच भी आसमानी बिजली डिग्गी पर इत्थे जानी नुकसान होने तो बचा रहा है। तो इत्थे अग जरूर लग गई। पावर प्लांट दे विच अग लगन कारण पराली दीयां गट्ठां सड़ के सुआह हो गईयां। अग नूं काबू करन लई वड्डी गिणती दे विच फायर ब्रिगेड
ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਰ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਪੌਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਫੌਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਹੁਣ ਸੜਕੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਹਵਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਆਖਰੀ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਪੜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਉਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਪੜ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਕੁੱਲ 5 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜੋ ਦੇ ਪੰਜੋ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨਗੇ। 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21, 22 ਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਹਿਲਾਓ ਪਿੰਡ ਜਗਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਬੈਠਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ 18 ਨਵੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ
वाली बैठक दे विच ऐलानी जाएगी कि किसानां ने अगे की करना है, क्योंकि पिछली मीटिंग है जिहड़ी उहदे विच पूरा दिन कई घंटे मीटिंग चली किसानां दे नाल। 2 मंत्री रेल मंत्री ते खेतीबाड़ी मंत्री पीयूष गोयल ते नरेंद्र तोमर उन्हां दे नाल बैठक हुई पर कोई सिट्टा नहीं निकलिया। सो हुण 18 तरीक नूं किसानां दी बैठक दे उत्ते नज़र रहेगी, पर 26-27 वाला जिहड़ा प्रोग्राम है वो किसान कह रहे हैं कि हर हालत विच हो के रहेगा। दिल्ली असीं जरूर कूच करांगे। एमरजेंसी बुलेटिन दे विच अगली खबर है कि लोक इंसाफ पार्टी दे जिहड़े लीडर हैगे ने सिमरजीत सिंह बैंस ते बलविंदर सिंह बैंस दोवें भरावां दी अगवाई दे विच पंजाब अधिकार यात्रा शुरू कीती है लोक इंसाफ पार्टी ने। ते यात्रा वख-वख पिंडां शहरां तो हुंदी हुई 19 नवंबर नूं यानी कि 3 दिनां बाद यह चंडीगढ़ पहुंचेगी, जिथे पंजाब विधान सभा दे विच 21 लाख लोकां दे दस्तखतां वाला कागज़ है जिहड़ा विधान सभा कमेटी नूं सौंप के पंजाब दे वल्लों गुआंढी सूबिਆਂ नूं दित्ते जाण वाले पाणीआं दी रॉयल्टी वसूलण दी मंग है जिहड़ी ओह कीती जाएगी। सो हरीके पत्तन दरिया तो यह यात्रा अज शुरू हो चुकी है। दरिया तो निकलण वाली राजस्थान फीडर नहर दे उत्ते पानी हत्थ विच लैके पाणीआं दी रॉयल्टी वसूलण दे लई आखिरी दम तक लड़ाई लड़न दी सौं है जिहड़ी ओह खाधी गई। सिमरजीत बैंस ते बलविंदर बैंस ते उन्हां दे साथियां ने ते 19 तरीक नूं यह चंडीगढ़ पहुंचणगे। एमरजेंसी बुलेटिन दे विच अगली खबर है कि पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब दे वधीक गृह सकत्तर नूं हुक्म जारी कीते ने कि वह हाई कोर्ट दे पिछले हुक्मां दे उत्ते अमल करदे होए 2 हफ्ते दे विच उच्चे अहुदे उत्ते बैठे सारे दागी पुलिस अधिकारियों की लिस्ट सानू जल्दी तो जल्दी देवे। अगले 2 हफ्तियां दे विच अदालत ने 28 अक्तूबर नूं ये हुक्म जारी कीते सी पंजाब सरकार नूं, पर सोमवार नूं हाई कोर्ट दे विच यानी कि अज सरकार ने हाई कोर्ट दे विच बेनती कीती कि सानू जवाब दाखल करन लई कुछ समा होर दिता जावे ते हुण 15 दसंबर नूं इस मामले ते अगली कार्रवाई होएगी। पर 2 हफ्तियां दे विच पंजाब सरकार नूं दागी पुलिस अधिकारियों की सूची है जिहड़ी ओह हाई कोर्ट नूं देनी ही पएगी। ये सख्ती दे नाल हुक्म दे दिते ने। इस मामले दे विच एक पटिशनर ने वकील बलवीर सैनी उन्होंने बेंच नूं दस्सिया कि एक सुनवाई ते हाई कोर्ट के आदेश उत्ते पंजाब दे वधीक गृह सकत्तर विजय कुमार ने हाई कोर्ट विच हल्फनामा दे के 822 पुलिस मुलाजमां नूं दागी दस्सिया सी। इन्हां विच 18 थाणेदार 24 सब इंस्पैक्टर ते 170 दे करीब ASI ने। इस तो इलावा बाकी सारे हैड कांस्टेबल ते कांस्टेबल ने। सैनी ने कहा सी कि यह सिर्फ हेठले पद्धर के अधिकारी ने, जिहड़े उतले पद्धर के अधिकारी ने उन्हां बारे तां हले जानकारी आउणी बाकी है। PPS ते IPS अधिकारी उन्हां बारे जानकारी मंग रही है हाई कोर्ट। एमरजेंसी बुलेटिन दे विच अगली खबर हिमाचल प्रदेश तो है, जिथे मंडी जिले दे विच अज सवेरे वापरे सड़क हादसे दे विच 7 लोकां दी मौत हो गई है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे दे उत्ते मंडी दे नेड़े पुल घराट इलाके विच सुकेत खड्ड नदी विच एक पिकअप वैन डिग पई, जिहदे कारण यह हादसा वापरिया ते हादसे विच चालक है जिहड़ा ड्राइवर है वह गंभीर रूप दे विच जख्मी हो गया। मरण वाले सारे 7 ने जिहड़े ओह बिहार दे रहण वाले मजदूर सीगे। सारियां दियां जिहड़ियां मृतक देहां उन्हां नूं पोस्टमार्टम हाउस दे विच रखिया गया ते उन्हां दे परिवार वालियां दे नाल संपर्क कीता गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे ते दुख जताया है। पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी दुख दा प्रगटावा कीता है, क्योंकि हादसा बड़ा ही दर्दनाक है ते 7 जिहड़े लोग ने वो बिहार दे रहण वाले ने। अगली खबर भी एक्सीडेंट दे नाल जुड़ी हुई है। पंजाब तो मजदूरां नूं लैके बिहार सूबे दे मधुबनी जा रही लग्जरी बस भी अज सवेरे एक खड़े ट्रक दे नाल टकरा गई। सड़क हादसे दौरान 20 मजदूर जख्मी हो गए ते 10 मजदूरां दी हालत गंभीर है। यह हादसा गोरखपुर कुशीनगर जिले दे पठेरवा थाना इलाके दे कौमी शाहरा ते राजवटिया पिंड दे नेड़े वापरिया। बस विच कुल 80 मजदूर सवार सीगे। पंजाब दे नाभा तो यह मजदूर बिहार नूं जा रहे सी। अगली खबर एमरजेंसी बुलेटिन दे विच है कि केरला दे पत्रकार सिद्दीकी कप्पन दी गिरफ्तारी दे मामले विच सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश दी सरकार यानी कि आदित्यनाथ योगी दी सरकार नूं नोटिस जारी कीता है। अज सुप्रीम कोर्ट दे विच इस जमानत अर्जी दे उत्ते सुनवाई हुई। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सिद्दीकी कप्पन वल्लों अदालत विच जिरा कीती ते कहा कि उन्हां दे मुवक्कल दे खिलाफ FIR विच किसी भी अपराध का जिक्र नहीं है, तो फिर उन्हां नूं जमानत क्यों नहीं दी जा रही। दरअसल 5 अक्तूबर नूं हाथरस मामले की कवरेज के लिए गए सिद्दीकी कप्पन अपने कुछ साथियों के नाल जदों जा रहे सी तां मथुरा टोल प्लाजा दे कोले यूपी पुलिस ने सिद्दीकी नूं गिरफ्तार कर लिया सी। पुलिस ने भारती दंडावली की धारा 124A के तहत FIR दर्ज की सी। बाद विच उन्हां ते UAPA दीयां धारावां भी ला दित्तियां
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਨਲॉफुल ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਬੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਸੀ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪੀਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਜੂਨ, ਦੂਸਰੀ ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਹੁਣੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪੀਕ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 15% ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਰੋ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਲਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 45 ਕਰੋੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ 5 ਲੋਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ। 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਵਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੜਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕਵਾੜ ਠੰਡ ਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਮ, ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ, ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਮ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਖੇਡ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ 50 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ੁਦਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਲੋਕ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ 11:59 ਤੋਂ ਐਡੀਲੇਡ ਤੋਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੀ ਐਡੀਲੇਡ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਬੇਲੋੜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਸਿੱਖ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਰਧ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਰੀਬ 62,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਸਹੋਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਵਿਧਵਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਦੇ ਸਮੈਥਵਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਯਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ change.org ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।